Good morning, namaste everyone. Welcome to computer science online class. Yeah, we are living in the world of coronavirus, right? Now we got coronavirus with the fight ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So it shows so many things new, right? ನಮಗೆ ಹೊಸ things ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So now we focused on virtuality. Okay, virtuality ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, we focused on that. So again, welcome to online computer class. This is Abhishek from the Department of Computer Science, Vivekananda Puttur. Yeah, before revealing or before showing today's class, okay, today's topic name, I will show some picture, okay, related to this chapter. Okay, afterwards we will discuss it. Okay, what is that or what is that example is or telling. Okay, yeah. See the first slide. Fast and Furious. Okay, right or John English? I don't know. Yes, this is 100% Fast and Furious movie banners. Okay, see 1, 2, 3, 4, 5 up till 8, right, or 9. We have that movie. Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳದ್ದು ಮೂವಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಸೀಸನ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ನದ್ದು ತುಂಬಾ ಟೈಪಿನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have a Fast and Furious banner. Okay, 1, 2, 3, total on 9 types. Okay, 9 version of the movie bitte. Okay, why I am showing this picture? ಯಾಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. See, Fast and Furious 1 ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಮೂವಿ. Okay, see Fast and Furious 1 ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಮೂವಿ that focused on racing. Yes or no? That focused on racing. Fast and Furious 2 focused only on robbery, no racing. Is it true? No. Here also the concept, the main theme, racing is present. Yes or no? Yes. Next, Fast and Furious 3. Here also robbery or racing, that is present. Okay. Fast and Furious 1 only main theme into Fast and Furious ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can't expect that it is a comedy movie. Yes or no? ಅದು comedy movie ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. Okay. We just focused on racing. ಯಾವ ತರ racing ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Right? So Fast and Furious 1 ಅಲ್ಲಿ main theme ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು basic. Okay, ಒಂದು basic theme ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು racing and robbery. The same concept present in Fast and Furious 2, Fast and Furious 3, Fast and Furious 4 or 5, 6, 7. In all the varieties and all the variants, we got the same theme. Yes, right? I will take Fast and Furious 1. Okay, I will consider it as base class. Okay, by using Fast and Furious ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು I will create a new class that is Fast and Furious 2 ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ ಬಂತು. Okay, see by seeing Fast and Furious 1 ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ I created a new concept that is Fast and Furious 2. Understood, right? See, but same content, same copy is not present in Fast and Furious. Main theme is present in Fast and Furious 2. Again, Fast and Furious 3, by seeing Fast and Furious 2 movie, I just copied or I created Fast and Furious 3 movie. But again, the concept is changed, but the main theme is same. Okay, concept change ಆಗಿರಬಹುದು, but theme ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. I hope you got 2 points. One is base class, ಮತ್ತೊಂದು derived class ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು I will create a new class that is derived class ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, that is called derived class. Or take one more example. During lockdown period you may have seen Silly Lally old version of the comedy serial ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. Yes, right? In Silly Lally 1, okay, that is old version, and Silly Lally 2 new version. Main concept in main theme is a comedy. Maybe director may same or may not change ಆಗಿರಬಹುದು, hero same ಇರಬಹುದು, change ಆಗಿರಬಹುದು, that's ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But the main focus ಏನಿದೆ Silly Lally 1 ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು that same is present in 2 also. Or take one more example, that is KGF 1 and KGF 2. ಹೌದಾ, we will talking about movies. Okay, movies ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, just only for the purpose of example I will just consider movie example. Okay, see KGF 1 and KGF 2 two types ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೂವಿ KGF 2 is there, right? That same concept is present, that means the same theme is present.
So I can consider it as a KGF1. Okay, KGF1 ಏನಿದೆ, this is a base class and KGF2 next movie is derived class. Meaning is same guys. By seeing base class, I created a new class. Hope you got some information about a class, right? We will move on to the next slide. That is see, this is a relationship. Okay, here grandfather, next is father, after that kid. Okay, three persons are there. Okay, see, I will take real time example. Okay, ನೀವು 15-17 ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ you will go to ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. At that time people will notice and they will tell that, oh, ನಿನಗೆ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇದೇ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ರೈಟ್, some people, some student ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್. ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ that is copied to kids. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ತಂದೆಯದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಂದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ that may be same as my father. ಓಕೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತರನೇ ನಮ್ದು ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಯಾವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವುದು ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ. That is nothing but father your character, nothing but base class ಏನಿದೆ, what is there, that we copied into the derived class, nothing but a new generation class ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನಿಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ that is copied to you. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I hope you got meaning of the second slide. Okay, we will move on to the next slide. Yeah, automobile sector. Okay, automobile sector. See, I don't know whether the clarity is there or not. The first picture showing that varieties of vehicles are present. For example, bus, car, two-wheeler, all the types of vehicles are present. Okay, here I will categorize it into a two-part. See, yes, I will take it as two-part. Now I will categorize it two parts. One is with the wheel. Okay, wheel iruvanthadu, and another one is without wheel. With the wheel and next one is without wheel. Two category madidane. That is the first category of vehicle. Vehicle among the category I created two vehicles. Right here I will tell you. See the characteristics. Okay, the characteristics or properties of with the wheel. With the wheel. Okay, car anta ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ that is we inherited, that is we copied from the main class, nothing but base class. ಇದನ್ನು base class ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, base class ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ that we copied to a new class, nothing but this we can say that derived class. ಇದನ್ನು derive ಮಾಡಿದ class. Okay, we will move on to the next picture. See here with the wheel. Okay, I am going to divide into four categories. Okay, here with the wheel is there, right? That I am going to divide into four types. See, first one is with two wheels. Okay, first one with the wheel that categorized into four types. That is two-wheeler. Next is of course three-wheeler, and next one is of course four-wheeler. Next is 6 or 10 wheelers or 8 wheelers. Truck agi ನಾನು consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, the concept, the main thing is wheel, right? Here it is also wheel, here it is also wheel. There, okay? In four category, wheel along the concept is, right? That we inherited from this one. Yes or no? ಇದರಿಂದ ನಾವು inherit ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Here the function name brake. Of course, two wheelers brake ಇದೆ. Yes or no? Yes. Four wheeler or three wheeler, their brake is there, accelerator is there. Yes. Here wiper is there. No, there is no wiper for two-wheeler, but here there is a wiper. ಇಲ್ಲಿರುವ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು
ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, main theme only this much, guys. This is a base class. By seeing base class, we created a new class that is 2 derived class. Okay, I got 2 derived class. Again, this is a base class. By seeing base class, I created again 4 types of different derived class. ನನಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಟೈಪಿನ derived class ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಜಿಯೋ, ಸ್ಕೂಟಿ, ಸ್ಕೂಟರ್, ವಿತ್ ಗೇರ್, ವಿದೌಟ್ ಗೇರ್. I can divide, right? I can get some more categories. At that time, is easy base class and I'm getting with gear, without gear, that is a derived class. I hope you got some information about this picture, right? Yeah. See, we talked about automobile sector, we talked about movies ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. But we are a computer science student, so we should focus on operating system or programming code, etc. Okay, the next operating system. Okay, so next slide shows that operating system, whether this is a Android or Windows. Of course, this is a Windows operating system. See, again, this one you can understand, right? By seeing these, last we seen 3 pictures, right? By seeing that, we can understand this one. What's the meaning of this picture? Says, see, Windows XP 2001. Okay, what is the configuration present in Windows XP that is also present in Windows 2006? Yes sir. Again, Windows 7 is the concept here, but with extra features, extra modification, extra configuration to support ಮಾಡುತ್ತೆ. Just think guys, Windows XP not supported to watch the movies. After that, Windows 7 supported to watch the movies. It's like that? No. Here also I can, by using this operating system, I can watch the movies, I can listen to good songs. Yes sir. Here also I can listen to the song, I can watch the movies, or I can play the games and all. But I got some more extra features. ನನಗೆ extra features ಇದೆ, right? So compare ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is a base class. By using this base class, I derived a new class that is Windows 7. Windows XP ಅಂತ ಏನಿದೆ, by seeing that, okay, I just copied Windows XP. Afterwards, I created a new operating system that is Windows 7. Again, Windows 7 is a base class. By seeing Windows 7, I created a new class that is called Windows 8. I got some information about base class and derived class. Or you can check one more example, like Redmi 6, right? See, Redmi 6 and Redmi 6 Pro. Just focus on that, okay? Redmi 6 focus only on a storage. Redmi 6 Pro, there is no concept of storage. It is like that. Whether the concept is like that, no. Just modification change, right? Redmi 6 Pro, the camera quality may 32 MP. Going to Redmi 6 Pro, the camera quality may increase to 48 MP, right? By seeing Redmi 6, the developer created a new mobile phone that is Redmi 6 Pro. I hope that you got some information regarding about today's class. In ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ there are 2 types of classes, that is called base class and another one is derived class. Yeah, see, in all these slides, okay, we discussed 2 classes, that is base class and derived class. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so our concept is chapter 10, inheritance. Sorry, here I wrote chapter 5. Okay, chapter 10, inheritance. ಏನು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಕಾಪಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ the definition. This is just an image, okay, this is a picture. I hope you are getting I hope you are getting, okay. Yeah, see, definition in textbook, there is a definition that inheritance is a capability of one class to inherit its properties from another class.
definition of inheritance. Okay, it is the capability of one class to inherit properties from another class. Already ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್. ಹೌದಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮೂವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 2, ಆರ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮೂವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 3. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ capability of one class to inherit properties from another class. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಪಿ ಇಂಟ್, okay, to create a new class that is called derived class. I hope you got the definition of inheritance. Very very important. Okay, usually for 1 mark 100% ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಾಸು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ 2 classes, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದೇರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, 100% ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬೈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ discussed about that, and function overloading Divya ma'am discussed, right? That the next concept, okay, function overloading, and next concept is constructor, and next concept is inheritance. These are all some parts of computer system. Okay, computer system in the sense device ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, there is no concept, there is no relationship between constructor and function overloading. Okay, there is no relationship between function overloading and inheritance. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಜೆ.ವಿ. ಚರಣ್ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ some information about inheritance ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Here we discuss 2 class, that is base class and derived class. Yeah, next concept is base class. Okay, simple picture, that is WagonR ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, that is ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ WagonR. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ? I hope you got. Okay, this is the base class. Base WagonR ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ವಿ ಕಾಪಿಡ್ ಟು ನ್ಯೂ WagonR ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೇಸ್ WagonR ಕಾರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಪಿಡ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ WagonR. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, base class WagonR, there is no concept of AC, just it is example, but in that there is a concept of AC. Here there is no concept of airbag, but in that there is a concept of airbag. ಗಾಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್, ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. got right? Okay, base class, derived class. Okay, you already got, I hope, that definition of base class and derived class. Just we will see it. Okay, base class. Okay, main one thing, this is the important point, parent class.
ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ತಂದೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಪಿನ ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಮಗೂ ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡುವ. ಎಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಿಯರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಕದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾಪಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Hope you got some information. See, base class ide. By seeing base class, I created a new class that is called a derived class. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. Yes, we will move on to the next concept. Yeah, example. See, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See, I want to create two calculator. Just consider, okay, I want to create two calculator. The first one is basic calculator. Just think, okay, I want to create two calculator. The first one is basic calculator and that will perform only, okay, that will perform only one operation that is called addition. ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ನದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಡಿಷನ್, and next one is subtraction, next one is division, and next one is multiplication. ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ calculation, that is nothing but addition, and in complex calculator it will perform 4 types of, okay, 4 types inantaha operation agutte. That is addition, that is subtraction, multiplication and division. So ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಯರ್? ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಓನ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೂ ನಂಬರ್ಸಿನದ್ದು okay, addition program I will write. How? Hash include iostream.h, void main, next int, you know, right, cout, and after that get ch, yes, close. Program ಬರ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರ್ಯಾಪ್. ನಾನು ಅದನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇನಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದೆ, ಐ ರೋಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆಯ್ತದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಎಸ್, ದ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ಡ್.
ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ 4 types of operation that is called addition, subtraction, multiplication and division. Okay, I will write the program for addition. Sorry, I will write the program for subtraction. Okay, forget about that addition. Okay, I will write the program for subtraction. Next I will write the program for multiplication, and next I will write the program for division. ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೆದೆ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ನಾನು ಬರೆದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ. ಯಾವುದದು? ಎಸ್, 100% is addition. Okay, addition is missing, right? Should I write it from the start? That means addition of 2 programs ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬರಿಬೇಕಾ? Whether it is required? No. ಯಾಕೆ? Because already I wrote the program of addition of 2 numbers in basic calculator, right? Basic calculator ಅಲ್ಲಿ addition of 2 numbers ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. Why should I write again and again? ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು? ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. Simply I will write class A. I will not going to write hash include iostream.h, enter 2 numbers, sum is equal to a plus b, get ch. No, it's not required. Because ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So I hope you got first advantages of inheritance. Next we will move on to a concept called advantages of inheritance. Okay, inheritance na advantages ಗೆ ಹೋಗುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕೋಡ್ ರೀಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. Code reusability. See, take a real time example. Okay, when you are in first year, okay, first year, that means PCMC or ECBA, SCBA, okay, after passing you are going to class 2, class 2nd, right? At that time you are using same uniform, right? First year alli ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ that you are going to use in second year also. ID card, whether it is going to change? No. For class 11 it is new ID card, class 12 it is again a new ID card. No, it's not like that. Class 11 alli ನೀವು ಯಾವುದು ID card you used, that same you are using in class 12 also. Yes, right? Textbook, yes, it is going to change, right? Some property ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ID ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಇರುವ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವರು, ಓಕೆ, 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರೇ ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬರದೇ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. Right? You got, so base class 11th standard and derived class is 12th standard. Okay, by seeing 11th standard you just copied, okay, you are moved to class 12. Class 12 ಗೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆದ್ರಿ, ಬಟ್ the concept present in class 11 that you are using in class 12 also. I already told, right? Uniform, next one is ID card, same ID card, okay, they will not issue a new ID card for you. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಗೇನ್ ನೀವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ರೋಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ರೋಟ್, ದೆನ್ ಎಗೇನ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್? ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಪಿ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಹೌದಾ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಸಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, okay, in computer science, if question is there, okay, just think, okay, it's example, what is the example of this one, okay, something, okay, ee tara kelidre just write the very first advantage, faster program development time. Computer or device is there
ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸಪ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಲ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು? ಎಸ್, ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 to 3 days or it may take 1 week also. But using the concept of WhatsApp or Telegram, within a fraction of second, if I send the message hi to you, within a fraction of second ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಟೈಮನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಗೆ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಡನ್ನು ನಾನು ಕೋಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಕೋಡನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗೈಸ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನು? ಎಸ್, 100%. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ 1 mark ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಿಂದ ಡಾಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬರೀತೇನೆ. ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಸರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಮಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್ನು? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕೋಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಕೋಡನ್ನು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನೇ ನಾನು ಎಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 classes, that is base class and derived class. Okay, in every concept you are using that one. Okay, yeah. And next one, proper memory utilization. Yes, memory in the sense ನಾನು ಒಂದು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ a huge amount of memory. That is because of the concept called inheritance ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 2 types of classes we studied, right? After that, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ single inheritance. Okay, single inheritance. And next one is multi-level inheritance. Next one is multiple inheritance. And next one is hierarchical inheritance. And next one is hybrid inheritance. Okay, single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance and hybrid inheritance.
5 ಟೈಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಟ್ there is a base class, after that we will get a new class that is called derived class. Base class anta ide, after that we are going to create a new class that is called derived class. Base class ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, that is called derived class. The concept is called inheritance or single inheritance. I hope there is no example is not required. Okay, see, single inheritance, if a class is derived from a single base class ಇಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, that is called single inheritance. Okay, so this is a representation example. I already told base class and derived class. You can take the example of vehicle. From the concept of vehicle, I created a new class called car. Hope you understood. Okay, we will move on to the next level, that is called multi-level inheritance. See, this is single inheritance. Okay, hope you are getting. Single inheritance, base class irutte, next derived class, only one derived class I will get. Consider guys, from this derived class I will get one more derived class. This will derive class 1, this will derive class 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1. Again, by seeing derived class 1, I created a new class that is derived class 2. The concept of this one is not present in single inheritance. Okay, so this is a multi-level inheritance. Multi-level inheritance ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಫಾದರ್, ಹಿಸ್ ಸನ್, ಆರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ವೀಲ್, ಟೂ ವೀಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂತ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಯಾ, definition, deriving a class from another derived class is called multi-level. Okay, deriving a class from another derived class, ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನದರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್. I hope you got two types of inheritance. The first one is single inheritance and next one is multi-level inheritance. I hope there is no doubt here. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇತ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1. Right here, base class 1, that means second one, multi-level ಅಲ್ಲಿ base class 1 ಇತ್ತು, derived class create ಮಾಡಿದೆ, again I will get derived class 2. So here there are two derived class, here only one derived class. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. This is single inheritance, this is multi-level inheritance, and third one multiple inheritance. Multiple inheritance. Here ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್. ಸಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಐ ಗಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1. ದಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಐ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2.
Yes, right? That finished. Next, multiple inheritance. Multiple inheritance, here base class is 2 or more. There is no concept of only one base class. 2 or more base class ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್, ಬೈಕ್, ಇದು ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? Two base classes are present, right? By combining, okay, by joining two classes, I got a new derived class, that is vehicle. So this is the concept of multiple inheritance. Okay, see definition. If a class is derived from more than one base class ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, okay, not only one base class. If it is there are more than two base classes and I will get a new class, that is called, then it is called multiple inheritance. Multiple inheritance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, just example, base class 1, base class 2, I will get derived class, or base class 1, 2, 3, 4, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ I will get a new class, that is derived class. Okay, yeah, best example, king and queen, nothing but a prince. Okay, yes. Next we will move on to the next fourth type, that is hierarchical inheritance. Correct, multiple inheritance ನ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಿಯರ್ only one base class is present, that is in fourth one, hierarchical inheritance ಅಲ್ಲಿ only base class ಇದೆಯಲ್ಲ, only one, but I will get there are so many derived class. Only one base class present, but base class ಒಂದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. That is called hierarchical inheritance. We will see the definition. If a number of classes are derived from a single base class, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತುಂಬ ನನಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ that is called hierarchical inheritance. ಓಕೆ, ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆರ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 types of category I can do. Using one base class, I created a 3 new more derived class. Okay, 3 more classes, that is called derived class. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, that is called hybrid inheritance. As the name indicates, it is the combination of hierarchical and multi-level inheritance. Hierarchical inheritance ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಿ, ಯಾ, ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1, so many derived class in hierarchical. Yes or no? Yes. Next, in multi-level inheritance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ BC, ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿರೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. I hope you got information. Hybrid inheritance is a combination of hierarchical inheritance and multi-level inheritance. So we will write the diagram, or I will just mention the example. Okay, see, cricketer, 2 types ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. One is batsman and another one is bowler. Batsman and bowler. 100% you will say that this is a hierarchical inheritance. Yes, right? Only one base class, so many derived classes are present. Next,
hybrid inheritance is a combination of hierarchical and multi-level. Hierarchical ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೋ ಮೆನಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಕೆಟರನ್ನು 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಓಕೆ. ನೌ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲರ್. ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿಬೋದು. ಎಸ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಈ ಥರದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಓಕೆ, ಟು ಸಿ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಸಿ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. I hope you got information, some basic information, inheritance. Yes, in today's class we studied the concept of inheritance, okay. Definition of inheritance we studied. After that we studied 2 classes, that is base class and derived class. Afterwards we studied the advantages of inheritance. Next we studied very very important concept, that is levels of inheritance. Levels of inheritance now study ಮಾಡಿದ್ವಿ, okay. ತುಂಬಾ important. So I hope you got some information about inheritance in today's class, okay. I hope you enjoyed today's class, and once again I'm telling, okay, always I'm telling one point, that convert your good hobby into a profession, okay. Utilize this lockdown period in a very good manner, okay. ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ ಹಾಬಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಮೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಯು ಮೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಮೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಓಕೆ. ಯಾವುದೋ ನಿಮಗೊಂದು ಹಾಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಸುಡುಕು, ಓಕೆ. ಯು ಮೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹಾಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಆ ಹಾಬಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅದು ನಿಮಗೆ 100% ಲೈಫನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ some information about inheritance, okay. Enjoy each and every session, enjoy each and every class, okay. Thank you, thanks a lot.